بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ اس دوران حج کے ایام میں یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو 13 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے، اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو بھی صحابہ اکرام مدینہ منورہ آئیں گے، ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نچھاور کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کا حکم آ پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 13 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ بخاری کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ اکرام کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے جو کھجوروں والا شہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تو مجھے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں، حج کے دنوں میں یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو 13 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ اکرام گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل نے وہاں تمہارے لیے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت چند صحابہ اکرام ہی مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا،
तुम जल्दी ना करो, हो सकता है अल्लाह अज़्वजल ने तुम्हारे लिए कोई नेक हम सफर लिखा हो। फिर जब हुक्म इलाही आ पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। मुशरिकीन मक्का ने उस रात आपको शहीद करने का इरादा कर रखा था और आप उनके इरादे से कब्ल ही घर से निकल गए थे। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं और उस वक्त ये बिस्तर मौत का बिस्तर है, मगर आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया और बेनियाज होकर उस बिस्तर पर लेटे रहे। रिवायात में आता है, मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक महफूज पनाहगाह मदीना मुनव्वरा की सूरत में ढूंढ ली है, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसमें तमाम कबाइल का एक एक आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इकट्ठा हो ताकि एक लम्हे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार करके उन्हें शहीद कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही मुशरिकीन मक्का के नापाक इरादों की खबर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो सुबह होते ही लोगों की वो अमानतें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थीं, वो मुताल्लिका लोगों को वापस करने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अली, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया और मैं अबू बकर के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाला हूँ। मेरे पास लोगों की जो अमानतें हैं वो मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, तुम उन अमानतों को उनके मालिकों तक पहुँचा देना। मुशरिकीन मक्का ने मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी की है और वो आज रात मुझे कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं। तुम मेरी ये चादर ओढ़ लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बिस्तर पर लेट गए और चादर ओढ़ ली। मुशरिकीन मक्का ने रात भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा जारी रखा, लेकिन सुबह होते ही उन्हें खबर हुई कि उनका मंसूबा नाकाम हो चुका और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का मुकर्रमा से बाहर जा चुके हैं। एक रिवायत ये भी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और खुद सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से बाहर तशरीफ लाए और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उन कुफ्फार के मुंह पर मारी, जिससे उनकी आंखें अंधी हो गईं और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से निकलने में कामयाब हो गए। मुशरिकीन मक्का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि एक शख्स ने उनको आकर इत्तला दी कि तुम जिनका इंतजार कर रहे हो वो मक्का मुकर्रमा से जा चुके हैं। मुशरिकीन की उस जमात में से एक शख्स ने घर के अंदर जाकर देखा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर किसी को सोते पाया। जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर सोए हुए को ऊपर से चादर उतारी तो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? आपने फरमाया, मैं यहाँ लोगों की अमानतें वापस करने के लिए मौजूद हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी तुम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुना तो वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुबह होते ही लोगों की अमानतें वापस की और खुद मदीना मुनव्वरा की जानिब सफर हिजरत शुरू कर दिया। खुबा के मुकाम पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले से आ मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा में हजरत कुलसूम बिन अल-हुदम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कयाम किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कुलसूम बिन अल-हुदम रजी अल्लाह ताला अन्हु से जमीन खरीदी और उस पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे मस्जिद खुबा के नाम से जाना जाता है। हजरत अली और दीगर सहाबा इकराम ने उस मस्जिद की तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हिस्सा लिया। खुबा में पहली मर्तबा नमाज जुमा बाजमात अदा की गई, जिसमें 100 के करीब सहाबा इकराम ने शमूलियत फरमाई।
कुबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम करीबन 15 रोज तक रहा। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में रिश्ते अक़ूद की बुनियाद रखी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना भाई बनाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान उख़्वत का रिश्ता कायम किया। तो हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तमाम सहाबा इकराम के दरमियान उख़्वत का रिश्ता कायम किया, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर क़याम किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बनु मालिक बिन नजार के एक मोहल्ले के मैदान में, जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा बैठी थी, आपने उस मैदान के मुतालिक दरियाफ्त किया कि ये जगह किसकी मलकियत है। आपको बताया गया कि ये दो कमसिन भाइयों सहल और सुहेल की जगह है और उनके सरपरस्त मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत असद बिन ज़रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने उस जगह पर मस्जिद की तामीर का इरादा जाहिर किया। हुजूर सोहेल और सोहेल ने वो जगह फी सबीउल्लाह देनी चाही, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खरीदने का इरादा जाहिर किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जमीन की खरीदारी के मामले पर बात की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपकी ख्वाहिश पर मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीदने का फैसला कर लिया और फिर 10,000 दिरहम के अवस वो जमीन खरीद ली। मस्जिद नबवी की तामीर में हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दीगर सहाबा इकराम के शाना बशाना हिस्सा लिया और दीवारों की चुनाई के लिए ईंटें उठाकर लाते रहे।